success, for all the hard work that you do and the entertainment that you bring on screen. So hearty congratulations to you. And Sangeet mashup tarvata ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా మనం మన హీరోయిన్ వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాము. ఎస్, దట్స్ ద డిఫరెన్స్. మన ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇలా ప్లాన్ చేశాం మేము. ఇప్పుడు మనకి కా ఆయ్ అలాగే ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్ సినిమాలో చేసిన ద బ్యూటిఫుల్ విష్ణు విన్యాసం. ఎస్, ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ నయన్ సారికా. అండ్ ఒక్క నిమిషం, అది రెడీ చేయండి, ఒక గేమ్ ఆడుతున్నాం. ఫస్ట్ మాట్లాడేసి. సరే, అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. ఇది పింక్ ఎలిఫెంట్తో నా థర్డ్ ప్రాజెక్ట్. యాక్చువల్గా లైక్ there are so many people that I've worked repeatedly with. ఇక్కడ అందరితో పని చేశాను ఆల్రెడీ కలిసి. విజయ్ మాస్టర్ కానీ, మానస అక్క, I have worked for Bench Life. విజయ్ మాస్టర్ I have done 3 projects with you. రాజు గారు I have done Hello World with you. So yeah, there are so many people. You guys are new కదా, మీ ఇద్దరే ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేసిన పీపుల్, సంగీత్ అండ్ శ్రీను గారు. Yeah, so I would like to thank Neha Akka for giving me the kickstart in this industry, I would say, because she is the reason that I'm here today. I started with Hello World, that was in Pink Elephant, and I'm really glad that I found such right people to work with. And yeah, as they have said in the previous speeches, I won't drag this very long, but whoever works with her, their luck just opens up, I would say, in the industry. Starting with OTT platforms, they definitely get to work in bigger, productions or bigger projects. So I'm really glad that I started my journey with you, and I'm really glad that I'm here today with you again. And I hope I keep working with you in the future. Okay, na? Yeah, so I just love her as a person as well. She's really inspiring. And coming to Manyam Ramesh sir, thank you for taking care of us so well and looking after everything the way that you do. So my mom just says that whenever she goes to Pink Elephant Pictures set, there's nothing to worry about, because it's such a safe space for any person to be in. So it's just like, parents aithe chala trust chestaru Pink Elephant ante. So that is something I would like to thank you for, because you guys have made it possible. Coming to my director, Miss Strict Professor Teacher, that's the vibe we had throughout the film, at least with me. She's really strict. She's like, makeup oddu, idi oddu, adi oddu, ఏం కావాలి అదే తీసుకుంది. సో your focus, your laser focus and your crystal clarity is something that I really love about you, and the way you visualize your work is really fascinating. So thank you so much for casting me such a last minute, but still yes, thank you. And coming to our choreographers, songs అయితే చాలా బాగానే వచ్చినాయి. కానీ విజయ్ మాస్టర్, I worked with you for like this third time. I was not a part of the song that you've done in this film, but I'm really glad that you are a part of Rakasa. And JD Master has choreographed Snake Dance. That is really oh sorry కాదు, Banu Master has choreographed Snake Dance. Yeah, this I fumbled even before. So sorry guys. Yeah, JD Master has done Pade Pade. Yeah, I would just like to thank them for choreographing their respective songs. And my personal favorite song from this is Pade Pade. Sindhu Garu, your voice is just so beautiful, and when I heard the song, it was on loop. Especially the first starting bit, ala ala dari ni vaipuga mari, ade, that is my favorite bit. Surprise, huh? Yeah, who am I forgetting? Raju Garu I've worked with before. Ram Garu I've worked with you for Vishnu Vinyasam. So this team is definitely not new for me. They are all like a family. So andar gurinchi em maatladali naaku em telidu, kani just thank you everyone. Ostuna Coming to Shrinu Garu,
the fun entertainer package of the set. If you are feeling low, just go to him. He will just cheer you up in any way possible, I would say. And the biggest prankster. ట్రైలర్ లాంచ్ రోజు అయితే గట్టిగా ప్రాంక్ చేశారు నాతో. సో స్టిల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్ వాస్ రియలీ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ యూ. యూ ఆర్ సచ్ అ జోవియల్ పర్సన్ టు బీ అరౌండ్, సచ్ అ లవ్లీ పర్ఫార్మర్, సచ్ అ ఫినామినల్ యాక్టర్, అండ్ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ దట్ I have shared screen with such phenomenal performer like you. Thank you so much. Sangeet, hi. Santosh kaadu, Sangeet. So ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఈ మాట ఏంటంటే లైక్ ఇలా ర్యాపో నేను వాట్ ఎవర్ ర్యాపో ఐ హ్యావ్ విత్ సంగీత్ ఇంతకు ముందు లైక్ హూ ఎవర్ ఐ వర్క్ విత్ ఐ హ్యావ్ నాట్ హ్యాడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాపో విత్ ఎనీ ఆఫ్ మై కో యాక్టర్స్ yet. So when I say that it is such a family feels being on the set, I genuinely mean it. That's it. And coming to the movie, VFX, avanni, like everyone will talk, but I'll just keep it short and sweet. Rakasa is coming on April 3rd. You'll definitely enjoy my సిగ్నేచర్ డైలాగ్. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. అందరూ రండి, ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ యా, వాచ్ రకస 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 ఆన్ April 3rd ఇన్ యువర్ నియరెస్ట్ థియేటర్స్. థ్యాంక్ యూ సుమాక్క. థ్యాంక్ యూ. Thank you. థ్యాంక్ యూ. You can call me అక్కరే. If you want, you can call me auntie also. It's okay. సీను ఒకసారి కంపెనీ ఇవ్వడానికి రావా, జస్ట్ గేమ్ ఆడడానికి. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ సీను. అండ్ ఎస్, ఇప్పుడు ఒక గేమ్ ఆడబోతున్నాము. మీరు రాకాస కాబట్టి, నైట్ షూట్ చేశారు కాబట్టి మీరు చాలా ధైర్యవంతురాలు. ఓకే, రెడీ? ఆ ప్రాపర్టీ ఇలా తీసుకొచ్చి పెట్టండి బాబు. ఒక్క నిమిషం అటు చూడండి, అటు చూడండి. త్వరగా త్వరగా కొంచెం మీరు వెనక్కి రండి. కమ్ బ్యాక్, కమ్ బ్యాక్, కమ్ బ్యాక్. ఎస్ ఎస్, అటు అటు అటు. సీ దేర్. ఓకే, డోంట్ సీ. ఓకే, పైన చూడండి. ఓకే, పెట్టేశారా? రండి మీరు. యూ కెన్ జస్ట్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్ ఇక్కడే నించోండి. నో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ పుట్ అండ్ టేక్ ఇట్ అవుట్. బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్? లే సీను, నువ్వేం చేయకు. జస్ట్ ఓన్లీ 9 ఇక్కడి నుంచి హ్యాండ్ పెట్టి తీయాలి. ఎక్కడ? ఓ, వాట్ ఇస్ దిస్? అయినా లైవ్ లో ఇవన్నీ చూపించచ్చా? ఓ మై గాడ్, లైవ్ లో చేయకూడదేమో ఇది. పర్మిషన్. అది రాదు కాబట్టి వచ్చేదే తీయండి. సీను, నీదే తాడు. ఓ, I thought there will be some. అంజనం is the చోమంత్రగాలి. ఇంకొక ఐటమ్, ఒక్క ఐటమ్. నేనేనా? ఎందుకు? కొంచెం What was that? No, it doesn't bite. పళ్ళు పీకేసాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మీరు ఏ బ్రష్ ఏ టూత్ పేస్ట్ వాడతారు మీరు? వెరీ నైస్. ఆనండి. సారీ, బ్రష్ చేయట్లేదు మీరు కరెక్ట్గా. ఏంటి? సీను, ఇదిగో నీ బాత్రూమ్ తాళాలు. ఒకటే, లాస్ట్ ఐటమ్. ఒకటే 9. రెడీ? 1 2 3. ఇదే నీ అవకాశం. ప్రమోషన్స్ లో మొత్తం నువ్వే కనపడతావు. Yes, you got it. Wow, nice performance. Give her a great round of applause. Come on, put hands together for Naina. Very good. Such a beautiful natural performance. అలా పడేస్తావేంటి? నేను పెంచుకుంటున్న పాము ఇది. కాదు, అది ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు I just cringed out a bit. సినిమాలో ఇది చేస్తే ఎంత బాగుండేది. How is it feeling? Just see. ఓకే సీను, నువ్వు మాట్లాడలేదు కదా, నువ్వు మాట్లాడేసి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, థ్యాంక్ యూ. వెళ్ళొచ్చా? యా, మీరు వెళ్ళి. ఇలా చేయి పెట్టి మాట్లాడాలా లేకపోతే? లేదు, అయిపోయింది, వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా, నాకు అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అన్నా దయచేసి 3654 వెహికల్ నెంబర్ అక్కడ ఎవరు పార్క్ చేశారంటారు. ఏసీ తగ్గించండి అన్న, ఏసీ అంటే తగ్గించండి. కార్లో కాదన్నా, హాల్లో. యా, యాక్చువల్గా నన్ను మర్చిపోయారు.
మమ్మీజీ నన్ను మర్చిపోయారు యాక్చువల్గా, నా పేరు మర్చిపోయారు. నాకు అర్థమైందమ్మా, నన్ను పిలవడం మర్చిపోయారు స్టేజ్ మీదకి, తెలుసా? యా, ఇంత తెలిసిన వాడివి ఎందుకు వచ్చావు, వెళ్ళిపో. ఓకే. అండ్ కూర్చోవచ్చుగా? అంటే మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ, 10 అయిపోయింది ఆల్రెడీ, వేరేలా అంటలేదండి మామూలుగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నేను మాట్లాడదాం అనుకున్నంత యదువంశీ గారు మాట్లాడేశారు. హౌ రూడ్ యు ఆర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పింక్ ఎలిఫెంట్ స్టూడియోస్ అండ్ జీ స్టూడియోస్, పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ అమ్మా, తెలుసులేమ్మా. అండ్ ఏప్రిల్ 3న మా రాకాస సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది వరల్డ్ వైడ్. తప్పకుండా మీ ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చిన తర్వాత మీ టికెట్కి వర్త్ వర్మ అని అనుకోకపోతే నన్ను అడగండి. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీలో పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ వచ్చి హ్యాపీగా నవ్వుకొని ఈ ఫ్యాంటసీ కామెడీని బాగా ఎంజాయ్ చేసి బయటకు వస్తారు, 10 మందికి చెప్తారు ఈ సినిమా గురించి. ఆ నమ్మకం ఉంది. ఆ నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేసిన మా నిహారిక గారు. ఇండస్ట్రీలో చాలామంది, అంటే మేమందరం ఏదో ప్రాసెస్లో స్ట్రగుల్ అయ్యో కష్టపడో వాటెవర్, దానికి ఏ పేరు పెట్టినా ఒకటి అనుకొని వచ్చాం కాబట్టి కష్టపడాల్సిందే. ఇక్కడ కష్టం కంటే, టాలెంట్ కంటే, వీటన్నిటికంటే ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీలో, అది అవకాశం. మనకున్న టాలెంట్ కంటే గొప్పది అవకాశం. అవకాశం ఇస్తేనే మనలో ఉన్న టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది. అలాంటి అవకాశాలని మెండుగా ఇస్తున్న కొత్త జనరేషన్ అందరినీ తీసుకొస్తూ వాళ్ళ అవకాశం ఇస్తూ, మీరు ఒక కథ మాత్రం ఓకే చేయట్లేదు, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ను కూడా చాలా సెట్ చేస్తున్నారు మీరు. యాక్చువల్గా ఒక టాలెంట్ ఉంటేనే ఆవిడ పెట్టుకోవడం, ఆవిడ తీసుకోవడము, హైర్ చేసుకోవడం ఉండదండి. టాలెంట్తో పాటు ఒక రెండో సినిమాకి అది మళ్ళీ జరుగుతుందంటే వాళ్ళ యాటిట్యూడ్, వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం, వాళ్ళ బిహేవియర్ అన్నీ బాగుంటాయి. పడుకోనాను కాసేపు అయితే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బ్రెస్ట్ చేయట్లేదు నువ్వు అసలు. సో సో స్నేక్ వెనకాల కదా. యా, సో మళ్ళీ ఏమైనా అనుకుంటారు తర్వాత. నిహారిక గారి గురించి ఇంకో మాట చెప్పాలంటే, ఎగ్జాక్ట్గా మా నాగబాబు గారి వ్యక్తిత్వం వాడిది. మనుషులు నచ్చితే తన ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయిపోతారు వాళ్ళు. తనకి మెగా ఫ్యామిలీ, తర్వాత పింక్ ఎలిఫెంట్ ఫ్యామిలీ 2 ఉన్నాయి. సో వాళ్ళందరితో అదే లవ్ ఇస్తారు, అదే ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉంటారు అందరితో. ఎక్కడ కూడా నేను ప్రొడ్యూసర్ని, మీరు టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్, మీరు యాక్టర్, అది ఏమి ఉండదు. సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ అండి. నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఈరోజు. 10 అయిన తర్వాత నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేలా ఉంది. After 10. It was a great experience working with you, and thank you so much for giving this opportunity, each and everyone. Oh, sorry. And మా డైరెక్టర్ మానస గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా క్లారిటీ ఉన్న మంచి, దాని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో గోడ్ ఉంటుందమ్మా, వెరీ సెన్సిబుల్ రైటింగ్ అండ్ సెన్సిబుల్ ఇస్తారు. మేము ఎంత చెప్పినా సిని గారు అది చేసేయండి, మళ్ళీ అన్వర్ తీసేస్తాడు అనకుండా కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు మీరు. అండ్ మీరు ఫ్యూచర్లో చాలా పెద్ద పొజిషన్లో ఉంటారు, మీ తల్లిదండ్రులు గర్వపడే పొజిషన్లో ఉంటారు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. మీరు సినిమాలు చేస్తూనే ఉండాలి, మంచి పేరు సంపాదిస్తూనే ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా అనుదీప్ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం, సింగర్గా ఉన్న దగ్గర నుంచి మనందరూ ఒకటేసారి ప్రయాణం మొదలెట్టాం. మంచి మంచి పాటలు ఇచ్చారు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పక్క ఇండస్ట్రీలు చూడవలసిన లేదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ల కోసం. ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా, ఫెంటాస్టిక్ కామెడీ, ఎనీ జానరా అన్నిటికి ఇరగ్గొట్టేసే సత్తా ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుదీప్ గారు, ఫెంటాస్టిక్. అండ్ ఈ సినిమాకి లిరిక్స్ రాసిన లిరిసిస్ట్ అందరికీ, రఘు గారికి అండ్ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సింధు గారు చాలా చాలా బాగా పాడారండి, నా ఫేవరెట్ కూడా ఈ సాంగ్. అండ్ అలాగే మహేష్ గారు, ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ నుంచి ఆయనతో ప్రయాణం నాది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సేమ్ లైక్ మీ ఇద్దరు ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఇది మెంటాలిటీ. చాలా మంచి ఆర్టిస్టులకి చాలా కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టుకొని చాలా బాగా చేయించుకుంటారు. అండ్ మీ ఇట్లో అర్జున కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్, త్వరలో రాబోతుంది. అండ్ మాస్టర్ పల్లకి మాస్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీతో ఒకటి కాదు ఇప్పటికి చాలా సినిమాలు ప్రయాణం నాది. లవ్లీ మాస్టర్, చాలా కష్టపడి వచ్చారు కాబట్టి ఆ కష్టం మనకి ఎప్పుడు నేర్పిస్తుంటుంది అందరితో మంచిగా ఉండాలని. సో అలాగే మీరు 10 మంది నేర్పిస్తుంటారు మంచితనంతో. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అండ్ యదువంశీ గారు,
నాకు కమిటీ గుర్రాల సినిమా చూసినప్పుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను మీతో. అంటే ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఏంట్రా ఈ రైటింగ్, ఏంట్రా 11 మంత్ ఎలా చేయించారు, మామూలు టాలెంట్ కదా అది. ఆ, త్వరలోనే మీరు బరిలోకి వెళ్ళబోతున్నారు. ఆ బరిలో నన్ను కూడా తీసుకెళ్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే మీన్స్ తీసుకెళ్తారని చిన్న ఇది అవకాశం కోసం ఏదో అడుగుతామమ్మా, తప్పే ఉంది. రిలీజ్ ఈవెంట్ నేనే చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ పేరున నైన్ సారిక గారు, ఐ విష్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అండ్ మనం లొకేషన్లో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం, ఛాయలు తాగుతూ. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీతో ఫ్యూచర్లో సినిమాలు చేస్తూనే ఉండాలి. అండ్ థ్యాంక్స్ లాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పేరున అందరికీ. రమేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాకు సంక్రాంతి తర్వాత కనుమ రోజు కూడా షూటింగ్ పెట్టారు. ఎలా పెట్టారో ఎవరికి తెలియదు అది. మా విజయ్ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రామ్ సార్ అండ్ విష్ణు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దివ్య గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్. సంగీత్ గారు అనుకున్నారా, సంగీత్ గారు ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ నుంచి మా జర్నీ మళ్ళీ మా ఇద్దరిది. అండ్ అంటే ఈయన చూసినప్పుడు ఫస్ట్ మళ్ళీ చెప్తాను, ఆయన ఒక్క డైలాగ్ కాంబినేషన్ అయిపోయిందో పక్కెళ్ళి ఒకటే అనుకున్నాను, ఎవరు రాయుడు ఈ టైమింగ్ ఏంట్రా, ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంట్రా, సారీ అండి ఈడు అన్నాను మామూలు ఫ్రెండ్లీగా. సో ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మర్. మీరు ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ సినిమాస్కి సెట్ అయ్యే హీరో మీరు. అలాంటి సినిమాలన్నీ మీరు చేయాలి. ఎన్ని చేసినా కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రం వదలొద్దండి. సో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రతి ఫ్యామిలీ తీసుకెళ్తుంది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్లో మనం వెళ్ళామంటే మీరు ఎప్పటికీ లాంజివిటీ ఉన్న హీరో అయిపోతారు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.